So we will be starting from national income. National income എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is national income? Income of all the people of the country. Okay. So there's nothing but income of all. Recording alle. Okay. So see, very important chapter, very important topic. One question for prelims is for sure 1 or 2 based on the conceptual understanding they will ask you. First topic is actually GDP. Okay, now I hope all of you know GDP, but നമുക്ക് basically വേണ്ടത് ഒരു 16 concepts ഉണ്ട് connected to national income. 16 concepts, if it is clear, everything is sorted out. Okay, so that's what we are going to address in this session. So GDP, I can talk about GDP at factor cost, that is one, and then I can talk about GDP at market price. രണ്ട് രീതിയിൽ എന്താണ് factor cost, എന്താണ് market price എന്ന് I'll explain. And then I can talk about GDP factor cost at constant prices. എന്ന് വെച്ചാൽ there will be a base year, അതിൻ്റെ ബേസിൽ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, or I can calculate on the basis of current price. ഇപ്പോഴത്തെ ബേസ് ഇയർ എത്ര? 22-23. സോ ബേസ് ഇയറിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് GDP അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്. കറണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ഈ പെന്നിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ, ഇതാണ് കറണ്ട് പ്രൈസ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 2022-23 ബേസ് ഇയറിലെ വാല്യൂ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്ര കോൺസെപ്റ്റായി? GDP ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, GDP ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കറണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, GDP market price current. Already 4 concepts. We will have to discuss what is factor cost, what is market price, what is constant price, what is current price. I will come to that. Okay. Similarly, GDP കഴിഞ്ഞാൽ then GNP. ഇതേ 4 concepts will be coming here. GNP, factor cost, constant price, current price, GNP, market price, constant, current. Another 4. After that, GDP പോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് NDP, നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്. എന്താണെന്ന് അറിയോ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്? എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. I'll come to that. NDP അതേപോലെ തന്നെ NDP ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട്, NDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട്. 4 കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് NNP, net national product. So GDP, gross domestic product, gross national product, net domestic product, net national product, factor cost, market price, constant current. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 എണ്ണം ഇവിടെ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും 4 എണ്ണം, total 16 concepts. So what we need to do is, I'll tell you how I'm going to cover. I'll explain what is GDP, okay, and then we will see GDP and GNP. Okay, and then we discuss factor cost market price difference. അതിനുശേഷം we will discuss current constant. Then we will cover all the 4 together. ഇത് basically permutation combination of 4 concepts ആണ്. GDP, GNP എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം NDP, NNP എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം current price, constant price, factor cost, market price. ഈ 4 കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന 16 കോൺസെപ്റ്റ്സ്. Okay, so what is GDP? Tell me. GDP is the money value of all goods or all final goods? All goods. Goods can be final or intermediate. So it is final goods is what we take. So GDP is the money value, total money value of all final goods and services which is produced in a domestic territory. Domestic territory means country. No need to separately tell. Domestic territory is what you need. Domestic territory in a, not specific, can it be June to July?
No. In a financial year. Okay. So GDP. So GDP is the total money value of, I'll explain the keywords only. Okay. Final goods and services produced in the domestic territory during a accounting year or financial year. So I'll explain these three now. I'll make you write, no need to write. After explanation, I'll make you write. So GDP is the money value of all final goods and services produced in the domestic territory during a financial year. Now, what do you mean by final goods and services? See, when I talk about goods and services എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ? ഫൈനൽ ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ജി ഡി പിയിൽ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യോ റോ മെറ്റീരിയൽസ്? വൈ? അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായയുടെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലാണ് പാല്. സോ പാലും കൗണ്ട് ചെയ്യാണ്, ചായയും കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് വരും. സോ നിങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? ചായ ആണെങ്കിൽ ചായ വിൽ കൗണ്ട്. Okay, so you don't count the raw material, basically to avoid the double counting. So we won't take intermediate. Okay, now here final goods രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വി ജസ്റ്റ് ബൈ, വി കൺസ്യൂം. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യു ബൈ. ഇത് കൺസ്യൂമർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ? This is a capital good. Karanam, this pen is used to add value further. I am taking class, right? But if this pen I am using only for my personal purpose, എനിക്ക് ഇവിടെ വെറുതെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, in that case it's a consumer good. എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെറുതെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാർ വാങ്ങിച്ചു. ഫൈനൽ ഗുഡ് കൺസ്യൂമർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ? നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു, നിങ്ങളുടെ സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡാണ്. യു ബോട്ട് ഇറ്റ്, യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കാർ വാങ്ങിച്ചു, അതിൽ യെല്ലോ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ടാക്സി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്, ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്. ബിക്കോസ് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് you will make money, you can add value. When I say make money means you add value. Okay, so same good can be consumer and capital. Right, milk. I am buying milk. I directly consume milk. It's a consumer good. I buy milk, I make tea and I sell it to you. Then it is a capital good. So same item can be consumer as well as capital good. Okay, so അത് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ടയർ, കാറിൻ്റെ ഒരു ടയർ, അത് റോ മെറ്റീരിയലിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ വരുമോ ഫൈനലിൽ വരുമോ? എൻ്റെ കാറിൻ്റെ കാറ് പഞ്ചറായി, ഞാൻ ഒരു ടയർ വാങ്ങിച്ചു, കാറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഓടിക്കുന്നു. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണോ ഫൈനലാണോ? അതെങ്ങനെ ബോത്താണെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ്. ഞാൻ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നല്ലോ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. കൺസ്യൂമർ ഗുഡാണോ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡാണോ? ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചത്, എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണോ ഫൈനലാണോ? ഫൈനലാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരു ഹോൾസെയിലറിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിന്നോ വാങ്ങിക്കുന്നു, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ജി ഡി പിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ടയർ ആഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ടയർ എനിക്ക് പകരം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പം ടാറ്റ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ്, അവർ ടയർ അപ്പോളൊന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്? ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. കാരണം അവർ കാറ് നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ടയർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ടയർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ? ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് വരും. ഓക്കെ, സോ സെയിം ഐറ്റം ക്യാൻ ബി intermediate and final also.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാലൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈ യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ. ഇഫ് ഐ എം യൂസിങ് മിൽക്ക് it is final. If I am making tea, intermediate. If I am using milk, it is consumer. If I am making tea, it becomes capital. So same item can be final as well as intermediate. Same item can be consumer as well as capital. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ് ഫൈനൽ, എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, എന്താണ് കൺസ്യൂമർ, എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെയിം. സർവീസസിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം, റിസപ്ഷനിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നു, കുറേ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തരുന്നു, ലാബിൽ കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ചേർത്തതാണ് എന്ത്, ഫൈനൽ. ഓരോന്ന് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. അപ്പോൾ സർവീസസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാ, ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി. ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി, അതാണോ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ത്യയുടെ GDP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ ആഡ് ആവോ? അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ബേസിക്കലി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി. ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ. ഇന്ത്യാസ് GDP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്, അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി. കേരളാസ് GDP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി. അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെ വരും? എംബസീസ്, ഇന്ത്യൻ എംബസീസ് അബ്രോഡ്. ഓക്കെ, US നമ്മുടെ എംബസീസ് ഉണ്ട്, റഷ്യയിലുണ്ടാവും, UK സോ എംബസീസ്. പിന്നെ കോൺസുലേറ്റ്സ് എന്താ? കൾച്ചറൽ സെൻറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, കോൺസുലേറ്റ്സ്. മിലിറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അബ്രോഡ്. ഇപ്പോൾ UN-ൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവരൊരു സർവീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം. സോ മിലിറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അബ്രോഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയിൽ? വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ? ഇത് they'll ask you which among the following comes under domestic territory or which will be counted under GDP. വേറെ എന്താ വരിക? എയർലൈൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെറിട്ടറി ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഗോ ആണെങ്കിലും എയർ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. എയർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ GDP-യിൽ വരുമോ? എയർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ GDP-യിൽ വരുമോ? ഇൻ്റർനാഷണലി ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വരുമോ ഇല്ലയോ? എങ്ങനെ വരും? ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് വരുമോ? ഖത്തർ എയർവേസ് വരുമോ? സോ ബേസിക്കലി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻസ്, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും. If it is owned by Indians, അപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ even if it is operating in other international areas, territories ആണെങ്കിലും it will be counted. So aircraft, ships, if it is owned by Indians, vessels, cargoes, shipping vessels, oil rigs, റിലയൻസ് വേറെ ഏതോ ടെറിട്ടറിയിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും it will come under GDP. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല, I will make you write. അതായത് all these aircraft, ships, cargoes, vessels, oil rigs, all these will comes in domestic territory. Okay, next, financial year. This is easy one. What is financial year? April 1st. March 31st. Quarterly GDP calculate ചെയ്യും, right? So that is April 1, 3 months. April, May, June. So June 31st. Then second quarter, July 1st to September. Then October 1st to December 31st. And then Jan 1st to March 31st.
സോ ഇതാണ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി ജി ഡി പിയിൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ജി ഡി പി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ final money value of all final goods and services produced in a domestic territory during a financial year. എന്താണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി, ഫൈനൽ സർവീസസ് എന്ന് മനസ്സിലായി, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്, കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് മനസ്സിലായി, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി ഓക്കെ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓക്കെ. അത് എഴുതിക്കോ. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്. It is the money value of all final goods and services produced in the domestic territory, it is the money value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country during financial year. So domestic territory of India include not only political boundary but other areas that I have told. Embassies will comes under domestic territory of India. Consulates, military establishments abroad, all these will comes under that. Right? Okay. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ സെയിം ഐറ്റം ക്യാൻ ബി കൺസ്യൂമർ ക്യാപിറ്റൽ, സെയിം ഐറ്റം ക്യാൻ ബി ഫൈനൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. അതും ഓൾറെഡി മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി എന്ന് എഴുതിക്കോ. ഇനി just write one line. Capital goods assist further production. Capital goods assist further production എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. സി ഈ ക്യാമറ കൺസ്യൂമർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ? ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു, കോഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം, ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റലാണ്. ഫർദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്, ഫർദർ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഹാപ്പൻസ്. പക്ഷേ ഈ ക്യാമറ എൻ്റെ സെൽഫ് യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ, എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. വേറെ അതിന് ശേഷം ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. Consumer good directly satisfy the wants or needs. Consumer good directly satisfy the wants or needs. Neither edu domestic territory. Domestic territory include political boundary, ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോയാൽ മതി, പ്ലസ് എംബസീസ്, പ്ലസ് കോൺസുലേറ്റ്സ്, പ്ലസ് മിലിറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അബ്രോഡ്, പ്ലസ് എയർക്രാഫ്റ്റ്, പ്ലസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ. എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഷിപ്സ്, ഫിഷിംഗ് വെസൽസ്, aircraft, ships, fishing vessels owned by residents of country. Owned by residents of country. Owned by residents of country. Embassies, consulates, military establishments abroad, aircraft, ship and fishing vessels, oil rigs owned by residents of country. Okay, ഇനി ഇതുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. April 1st to March 31st, 4 ക്വാർട്ടേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതണം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു കാര്യം, എക്കണോമി നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോർമൽ ഇടുന്ന മാർജിനേക്കാളും നിങ്ങൾ സോഷ്യോളജി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ. ഒരു നോർമൽ മാർജിൻ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത്രയല്ലേ വെക്കുള്ളൂ, പകുതിയല്ലേ വെക്കുള്ളൂ.
പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കണം, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡീഷൻസും ലേറ്റർ മോഡിഫിക്കേഷൻസും വരുന്നത് എക്കണോമിയിലാണ്. അപ്പം ഈ സ്പേസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടണം. ഇത്രയും സ്പേസിൽ മാത്രം എഴുതി പോയാൽ മതി. കുറച്ച് പുറത്തുനിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കുറച്ച് മാർജിനേക്കാളും കുറച്ച് സ്പേസ് എപ്പോഴും വേണം, രണ്ട് പേജിലും, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പേജിൻ്റെ ഒരു പേജിലെങ്കിലും അത്രയും വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എവറി ഇയർ കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്, GDP ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അവർ ട്രെൻഡ് ചോദിക്കും, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടു ദിസ് ഇയർ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ, ആ ട്രെൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ എല്ലാം എക്കണോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൺസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും, അതിനടുത്ത വർഷമായിരിക്കും, ആ സമയത്തും ഈ നോട്ടും കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും, ബട്ട് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു അടുത്ത പേജ് തുടങ്ങി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് വിടാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് GNP. I'll explain this. After that you can write. Okay, gross national product എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Same money value of final goods and services produced by അവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെയിം ആണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെയിം ആണ്. അതിനിടയിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? നേരത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? നോർമൽ റെസിഡൻസ് ഓർ നാഷണൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ദ ഫൈനൽ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, അത് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, മണി വാല്യൂ ഓഫ് all final goods and services. I'll make you write later, just listen. Services നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി. അതൊരു ഏരിയ ബേസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഏരിയയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ GDP. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ ഒരു ആളുടെ പേരിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏരിയ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി. നൗ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഓർ ഫോറിനർ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതല്ല, ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സാംസങ് ഒരു കമ്പനി, സൗത്ത് കൊറിയൻ കമ്പനിയാണ്, ഇവിടെ വന്നു ഒരു പ്ലാന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, GDP-യിൽ ആഡ് ചെയ്യുമോ? സാംസങ് വന്നു, ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ചെന്നൈയിലൊരു പ്ലാന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അത് GDP-യിലാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയിലാണ്. പക്ഷെ അത് ഇതിൽ ആഡ് ആവില്ല, കാരണം അത് ഫോറിനറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ GNP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് മാറ്റർ, എവിടെയെന്നുള്ളതല്ല. GDP-യിലാണെങ്കിലോ എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ? ഇവിടെയാണോ, നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയിലാണോ, അത് നമ്മുടെ GDP ആണ്. പക്ഷേ GNP എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ആണോ, നോർമൽ റെസിഡൻ്റ് ആണോ. സോ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഹൂ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? വേർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. നൗ ഈസ് ഇറ്റ് നോർമൽ റെസിഡൻറ്റ്? നോർമൽ റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ടിപ്പിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നാഷണൽ. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് നമ്മുടെ കൺട്രി ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ സിറ്റിസൻസും ഉണ്ട്, നോർമൽ റെസിഡൻസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ US നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, UK നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോറിനേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഇവിടെ ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അത് GDP-യിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ GNP-യിലോ നാഷണൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്ലസ്, അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. പ്ലസ് നമ്മുടെ നാഷണൽസ് പുറത്തുണ്ട്, നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമോ? അത് കൗണ്ട് ചെയ്യും, കാരണം ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്, എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതല്ല. അതായത് ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഫ്രം അബ്രോഡ്, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നാഷണലാണ്, GDP-യിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഇയാൾ ഫോറിനറാണ്, ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, GDP-യിൽ ആഡ് ചെയ്യുമോ? ചെയ്യും. GNP-യിൽ ആഡ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ ആണ്, പുറത്തുനിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തു, US-ലാണ്, GDP-യിൽ ആഡ് ചെയ്യുമോ? GNP-യിൽ ആഡ് ചെയ്യുമോ?
ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ 3 പേരിൽ GDP ഏതൊക്കെ വരും? ഇതും വരും. GNP ഏതൊക്കെ വരും? ഇതും വരും. ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു. ലെറ്റ്സ് സേ A, ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എഴുതാണ്, നമുക്ക് ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഓക്കെ. ആൻഡ് B, ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഫോറിനർ ഫ്രം ഇന്ത്യ. C, ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം അബ്രോഡ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് A, ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഓക്കെ. B, ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം അബ്രോഡ്. 2 ഇന്ത്യൻസ്, ഒരെണ്ണം ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഒരാൾ ഫ്രം അബ്രോഡ്. C, ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഫോറിനർ ഫ്രം ഇന്ത്യ. ആപ്പിൾ കമ്പനി വന്നു, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി. സാംസങ് കമ്പനി വന്നു, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി. Audi or BMW, they came, they established, they produced, they earned. Will it stay in India or will they take back? They will take back. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തു. Will we keep there or we will bring back to India? Bring back to India. So tell me now, what is GNP from this? ഒരു മിനിറ്റ്. GNP എന്ന് പറയുന്നത് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നാണ്, എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നല്ല. ഇന്ത്യയുടെ GNP, ഇന്ത്യൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് നോക്കേണ്ടത്. A and ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം അബ്രോഡ്. ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, അത് ഏരിയ ബേസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ആര്? രണ്ടും ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. സോ GNP ഓക്കെ അല്ലേ? A പ്ലസ് B. GDP അത് ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ്, വേർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, നോട്ട് ഹൂ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ A and C. ഓക്കെ. A and C ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ചേഞ്ച് എന്താണ്? നേരത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നോർമൽ റെസിഡൻ്റ് ആയി. ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സെയിം ആണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഹൂ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്, അവിടെ വേർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് GDP, ഇവിടെ നാഷണൽ ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. GNP ഈക്വൽ ടു GDP പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. ഇതെന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം. ഫോറിനർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകവും ഇന്ത്യൻസ് അബ്രോഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഫോറിനർ ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം അബ്രോഡ്. ഈ ഡിഫറൻസ്, അതായത് B ആൻഡ് C, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇതാണ് എന്ത്? NFIA, നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആണ്. കാരണം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ കാരണം? എന്തായിരിക്കും? ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഫോറിനർ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇസ് മോർ ഓർ ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം അബ്രോഡ് ഇസ് മോർ? ഫോറിനേഴ്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഫോറിനർ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇസ് മോർ ദാൻ ദിസ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവാണ്. NFIA എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ്, ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവാണ്. പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം അബ്രോഡ് കൂടുതലായിരിക്കണം. പക്ഷെ അതല്ല. അപ്പോൾ വേറെ കൺട്രീസിന് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് നെഗറ്റീവാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GNP ആയിരിക്കോ GDP ആയിരിക്കോ കൂടുതൽ? GDP. കാരണം GDP-ന്ന് ഇത് നെഗറ്റീവായി കുറച്ച് പോവല്ലോ എന്തായാലും. ഇത് സാധനം നെഗറ്റീവാണ്. സോ GDP നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ന് നോക്കരുത്,
പക്ഷേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് വരുന്നത്. ഈ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യെസ് GDP പ്ലസ് സംതിങ്, ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. NFIA ചില കൺട്രീസിന് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ GDP പ്ലസ് അത് വരുമ്പോൾ GNP കൂടുതലായിരിക്കും. ചില കൺട്രീസിന് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, നമുക്കത് നെഗറ്റീവാണ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ GNP GDP-നേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ളത്? റീസൺ NFIA, അതായത് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് നെഗറ്റീവാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫോറിനേഴ്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻസ് പുറത്തുനിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. സോ NFIA ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഇന്ത്യസ് കേസ്. ഐ എം നോട്ട് ജനറലൈസിങ്, എല്ലാ കൺട്രിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. GNP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GDP പ്ലസ് NFIA. ചില ആൾക്കാർക്ക് GNP ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അതെങ്ങനെയാണ്? അവിടെ NFIA പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ GDP-യുടെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ GNP കൂടും. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ? നെഗറ്റീവാണ്, അപ്പോൾ GDP-ന്ന് കുറച്ച് പോകും, അപ്പം GNP കിട്ടും. സോ GNP GDP-നേക്കാളും കുറവാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. അതിന് കാരണം NFIA നെഗറ്റീവാണ്. NFIA നെഗറ്റീവ് ആവാൻ കാരണം ഫോറിനേഴ്സ് ഏർണിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇസ് മോർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ GDP A+C അല്ലേ? ഈ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എടുക്കണം. B-C ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം, പ്ലസ് B-C. So basically this will get cancelled out and you will get GNP as A+B. Same, where see ഈ മാത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. You don't want to know that, I'm just telling you. ഈ A+B തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു I just want to explain this concept. GNP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GDP പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യും. ഒരു 4 കോൺസെപ്റ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. വേറൊരു കാര്യം, ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം? നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്, ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ്. ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി ഇൻപുട്സ്. ഇതാണ് ബേസിക്കലി സെക്കൻഡറി ഇൻപുട്സ്, ലൈക്ക് ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബേസിക്കലി യു വിൽ മേക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ്. ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലാൻഡ്, ലേബർ, capital, entrepreneurship. So basically you can make income only in 4 ways. You have land, like this building, he'll make rent. So if you have this, you will get the rent. I'm doing this work, what I get? Wage. Okay, wage or salary I'll get. Capital, someone who is providing the capital, he'll get the interest payment. And the academy, that's the entrepreneurship, they'll get the profit. So basically these are the 4 ways in which you can generate income. You do some service, that comes in labor, you'll get wages. If you have land, you will get rent. If you are the entrepreneur, then you pay the rent, you pay the wages, you pay the interest and everything. Finally, if there is a profit, you will get that. These are the 4 ways in which you will make income. That income is made from 4 factor inputs. That is why factor income. And income is made only through value addition. If I am not adding value to you, then I don't get the wage. Right? Why the teachers are paying? They are adding value. Or why this tea shop person is getting paid? He is adding value. You add value, you'll get paid for that. So income is made only through value addition. 4 ways in which you make income is through these 4 factor inputs.
land, labor, capital, entrepreneurship. That's why factor income. Okay, right. GNP, gross national product. It is the money value of all final goods and services produced by the normal residents / nationals. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യത് നോർമൽ റെസിഡൻസ്. മറ്റേ ഡെഫിനിഷനിൽ പോയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. അതാണ് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. സോ വൺ ഇസ് എ ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺസെപ്റ്റ്, ഏരിയ ബേസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ്, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അതർ ഇസ് ഹൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് നാഷണൽസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. Just write this also. ABC. A, for example, A, income earned by normal residents from the domestic territory of the country. Income earned by normal resident from the domestic territory of the country. ഇവിടെ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം, നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഏൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ, അതാണ് ഇൻകം ഏൺ ബൈ നോർമൽ റെസിഡൻറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യൻ. ഇൻ അവർ കേസ് ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് എ കൺട്രി മീൻസ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതി, യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ജനറൽ, അതാണ് ബെറ്റർ. ബി, ഇൻകം ഏൺ ബൈ നോർമൽ റെസിഡൻറ്റ് from abroad. C, income earned by non-resident, അതായത് foreigner. Okay, non-resident from domestic territory of country. Non-resident from domestic territory of the country. അപ്പോൾ ജി ഡി പി എന്താണ്? അതിൽ ജി ഡി പി എന്താണ്? ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി വരുന്ന ഏതിലൊക്കെ? അതിൽ എ ആൻഡ് സി. അപ്പോൾ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി. ജി എൻ പിയോ? നോർമൽ റെസിഡൻറ്റ് വരുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് ബി. GNP, A and B. ഒരു ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ് പോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ GDP and GNP. Relation between GDP and GNP. ഇത് എഴുതിക്കോ. GNP equal to GDP plus net factor income from abroad. NFIA. NFIA ൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നു. ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഏർണിംഗ് ഫ്രം അബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫോറിനർ ഏർണിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ. ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ്സ് ദ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. ഇതോടെ എഴുതിക്കോ GNP ഈക്വൽ ടു A plus C, that is GDP plus NFIA, a difference B minus C. Okay, so you will get A plus
B. മറ്റേതറിയാലോ, ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, വേണം എന്നുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കി എഴുതിക്കോ. ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ്, 4 ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആണ്, 4 ഇൻകം ആണ്. അതിൽ നിന്ന് റെൻറ്റ്, വേജ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രോഫിറ്റ്, 4 ഇൻകംസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്. ഗിവ് എ ഹെഡിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് related aggregates. Concepts related to national income and related aggregates. So what we are going to do is we are going to learn 4 important concepts here, and with these 4 concepts the permutation combination will give you 16 concepts that I discussed before. Okay, so now we discuss with gross domestic product, gross national product. The first topic that I want to discuss is gross versus net. Okay, so basically this is the relation that you need to know. Net is equal to gross minus depreciation. ഞാൻ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു, 5 ലക്ഷം രൂപ. അടുത്ത വർഷം ആ കാറ് വിൽക്കുന്നു, 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. വൈ? ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം, വിയർ ആൻഡ് ടിയർ. ഇപ്പോൾ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈവൻ നമ്മൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, ടൈം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങിയ വില ഉണ്ടാവില്ല, ബോർഡാണെങ്കിലും വില ഉണ്ടാവില്ല, ടൈം പാസ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി, നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു 2 year ബാക്ക്, ആ ഫോണിൻ്റെ അന്നത്തെ വാല്യൂ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ടെക്നോളജി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ്. ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട്, വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടെക്നോളജി ഇറ്റ് സെൽഫ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം ഡിപ്രിസിയേഷനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഗ്രോസ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് നെറ്റ്. സോ ശരിക്കും ഏതാണ് റൈറ്റ് പിക്ചർ തരുന്നത് നമുക്ക്? നെറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ആണോ? നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് സാലറി ആണോ നെറ്റ് സാലറി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നെറ്റ് സാലറി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത്? നെറ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും? GDP GNP ഒക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്താണ്? ഗ്രോസ് ആണ് കറക്റ്റ്. യെസ്, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു 5 ലക്ഷത്തിന്. ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഒരു 4 ലക്ഷം തരാമെന്ന് പറയും. അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ട് പറയും ഇല്ല എനിക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്, കൂടുതലുണ്ട്, 3.8 തരാമെന്ന് പറയും. വേറൊരാൾ ചിലപ്പോൾ 4.25 പറയും. ഇസ് ദർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്റർ ടു മെഷർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ? ഇല്ല. സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. സോ നമുക്ക് നെറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നെറ്റ് ഈവൻ ദോ നെറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്, ഗിവിങ് യു റൈറ്റ് പിക്ചർ, ആ ഒരു ടൈം വാല്യൂവും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. വേരിയേഷൻസ് ഒരുപാട് വരും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം GDP GNP ഗ്രോസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതിക്കോ ഫസ്റ്റ്. ഗ്രോസ് വേഴ്സസ് നെറ്റ്. നെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് മൈനസ്
depreciation or depreciation കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ depreciation വേറൊരു പേര് or consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital, അതായത് അത് എന്തോരം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ CFC, consumption of fixed capital. CFC refers to, just right, അടുത്ത ലൈൻ, CFC, consumption of fixed capital, refers to the reduction in the value of capital goods. CFC refers to the reduction in the value of capital goods. Capital goods എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് machinery. Okay, capital goods due to wear and tear, lapse of time, technological advancements, etc. Technological changes മതി, അല്ലെങ്കിൽ technological changes, etc. Okay, now you write NDP here. NDP equal to GDP minus depreciation. NNP equal to GNP minus depreciation. മാർജിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോ. വി ഡോണ്ട് യൂസ് നെറ്റ് ഓഫൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇഷ്യൂസ്. ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ കേസ് അവരൊരു ലൈൻ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ളത്. ടെൽ മീ, എനിക്ക് GDP അറിയാം, രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് GNPയിലേക്ക് എത്തണം, അല്ല സോറി ഏതിലേക്ക് എത്തണം, NNPയിലേക്ക് എത്തണം. ടെൽ മീ ഏതായിരിക്കും? GDPന്ന് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? GDPനെ GNP ആക്കണം. അപ്പോൾ GDPനെ എങ്ങനെ GNP ആക്കും? GDP പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. അപ്പോൾ GDPനെ ഞാൻ GNP ആക്കി പ്ലസ് NFIA. ഇനി GNPനെ എങ്ങനെ NNP ആക്കും? മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. സോ GDPന് NNPയിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനാണ്. ആഡ് NFIA, യു വിൽ ഗെറ്റ് GNP, മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, യു വിൽ ഗെറ്റ് NNP. ഇനി NNPന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാണെങ്കിലോ റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. GDP to NNP ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചോ, കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചോ. പ്ലസ് NFIA GNP മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ NNP. Any words that we use in economy, in case if you have question, ask and clear it and then go. കാരണം പിന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ. അടുത്തത് ഡൊമസ്റ്റിക് വേഴ്സസ് നാഷണൽ. ഇതെളുപ്പമാണ്. പറയൂ, വാട്ട് ഈസ് നാഷണൽ? ഹൗ യു ഗെറ്റ് നാഷണൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൊമസ്റ്റിക്? Array, GDP and GNP is what? Domestic versus national only. Gross domestic product, gross national product. What is it? National if I need to get? Domestic. Gross national product is gross domestic product plus what?
NFIA. So domestic plus NFIA. Repetition ആണ്, നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡൊമസ്റ്റിക് നാഷണൽ, നാഷണൽ ഈക്വൽ ടു ഡൊമസ്റ്റിക് പ്ലസ് NFIA. ഇവിടെ ഏതാണ് ബെറ്റർ? നേരത്തെ നിങ്ങൾ നെറ്റാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു, കറക്റ്റ്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷേ നെറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഏതാണ് ബെറ്റർ? GDP ആണോ GNP ആണോ? GNP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ഒറിജിനലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എത്രയെന്ന് പറയും. GDP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതല്ലേ നോക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണോ നോക്കുന്നത്? ഇത് ആക്ച്വലി റിലേറ്റീവ് ആണ്. നേരത്തെ നെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂസീവ്ലി പറയാമായിരുന്നു. ഇവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GDP ആണ് ബെറ്റർ. ബട്ട് വെൽബീയിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GNP ആണ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ എക്കണോമി, ഹെൽത്ത്, കൺട്രിയുടെ ഒരു പവർ, അതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GDP എത്ര ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് താഴെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതിക്കോ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് GNP ഈക്വൽ ടു GDP പ്ലസ് NFIA. ഇതുകൂടി ഒന്ന് എഴുതിക്കോ, അപ്പോൾ പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. അടുത്തത് ഏതാ? Factor cost versus market price. Tell me, what is the difference? Simply, let's take GDP at factor cost and GDP at, or I want to get GDP factor cost, GDP market price difference. Value addition already GDP യിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Value addition ആണ് GDP. When you add value, that's when GDP. Factor cost means actual cost of production. For me to produce this pen, what is the actual cost? That is the factor cost. Okay, what is this cost price, market price? Okay, might be aptitude exam lo padichirunno. What is market price? Cost price plus profit. Appo ivada anganeyano? Market price equal to factor cost plus profit aano? Alla. Idu ningalde aptitude exam concept aanu. Ningalde cost of production, ഒരു അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര രൂപക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ വാങ്ങിയ പ്രൈസാണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, അല്ലാണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ല കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. വാങ്ങിയ പ്രൈസ് പ്ലസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ചാരിറ്റി ചെയ്യല്ല, എന്തായാലും പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഡു. സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇവിടെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ആഡഡ്. ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അഡീഷൻ. വാല്യൂ അഡീഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. ലാൻഡ് റെൻറ്റ്, ലേബർ വേജസ്, അതും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അത് വരുന്നുണ്ട്. ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്, പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാമിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. എക്കണോമിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ എല്ലാം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫാക്ടർ ഇൻകം, വാല്യൂ അഡീഷൻ ത്രൂ ഫാക്ടർ ഇൻകം, that is factor cost. Total cost of production, real cost of production, include land, labor, capital, entrepreneurship. What is the difference then? ഈ പെന്നിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്. കമ്പനി എത്രയാണോ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. എന്തിൽ? ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ. കമ്പനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ലാഭം, പ്രോഫിറ്റ്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ്? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രൈസിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ഇതിനിടയിൽ വേറൊരാൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ? നിർമ്മല സീതാരാമൻ.
റൈറ്റ്? ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്നല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ടാക്സസ്, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എക്സ് ആയിരിക്കും, ഒറിജിനൽ പ്രൈസ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ പ്രൈസിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഹാവ് ടു പേ ടാക്സ് ഓൾസോ. അത് ഗുഡ്സിനും അതെ, സർവീസിനും അതെ. നിങ്ങളിവിടെ കോച്ചിങ് ഫീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് പ്ലസ് GST, റൈറ്റ്? നോർമലി യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ ടാക്സ്, നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. സോ ബേസിക്കലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടാക്സ്, നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി, പക്ഷേ ചില എസെൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വെൻ യു ഇമ്പോസ് ടാക്സ് പ്രൈസ് മേ ഗോ ഹയർ, നോട്ട് എവ്രി വൺ ക്യാൻ അഫോർഡ്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും? ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് എന്താവും? നെറ്റ് ഈ ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ സബ്സിഡി നിങ്ങൾക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ സബ്സിഡി ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങളിവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ സബ്സിഡി ഇല്ല, അപ്പോൾ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. സോറി, ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡി. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് മൈനസ് സബ്സിഡി. ഇതിന് ടുഗെദർ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. സോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടല്ല എഴുതിയത്. സിമിലർലി ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പെൻഡ്. പക്ഷെ നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അത് ആഡായി. ചില കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടും, അപ്പോൾ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. ചില സമയത്ത് ഇത് 0 ആയിരിക്കും, ചില സമയത്ത് സബ്സിഡി ഉണ്ടാവും. അത് നോക്കണ്ട. ഇറ്റ് ഇസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്, സബ്സിഡി ഈസ് ദെയർ, സബ്സിഡി. ക്ലിയർ ആണോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. കാരണം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ ഫാക്ടർ ഇൻകം ആണ്, ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആണ്, 4 ഇൻപുട്സ് ആണ്: ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി വന്നു. സോ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല. അവിടെ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം പല ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു ഇത് കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പറുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വാങ്ങിയ വില അതാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, അല്ലാതെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല. അത് ഞാൻ വാങ്ങിയ വിലയാണ് അവിടുത്തെ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. അതിൽ ടാക്സും ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്യുവർ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതിൽ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ഞാനിവിടെ ബോധർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പെന്നിൻ്റെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് ടാക്സ്. ചില സമയത്ത് സബ്സിഡി ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എഴുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മാത്രം മതി. സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടാക്സ്. നെറ്റ് വരാൻ കാരണം ചില കേസിൽ സബ്സിഡി ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം. അത് എഴുതിക്കും. അപ്പോൾ GDP at മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു GDP at ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. ആ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണേ: ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് മൈനസ് സബ്സിഡി, ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് മൈനസ് സബ്സിഡീസ്. അതാണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലാത്തത്? ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഇൻകം, വെൽത്ത് എക്സെട്ര. അത് ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം, നമ്മുടെ വെൽത്ത്, അതിനാണ്. ഇതിൽ വരില്ല. മനസ്സിലായോ? അത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ. ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നുള്ളത് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ദീസ് ആർ ടാക്സസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇൻകം, വെൽത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഫേംസ്. Direct tax. These taxes are imposed on income, wealth and activities of individuals and firms.
For example, income tax. For example, income tax. Companies in anangilo, corporate income tax. ഇത് നമുക്ക് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ എല്ലാ ടാക്സസും കവർ ചെയ്യും. വെൽത്തിനാണെങ്കിലോ വെൽത്ത് ടാക്സ്. ഓക്കെ, അത് ഓരോരോ ടാക്സ്. അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും കൂടി എഴുതിക്കോ, എന്താണെന്ന് എഴുതിക്കോ. അത് അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് are also called product taxes or commodity taxes. Also called product taxes or commodity taxes. See, different countries, different names, different ways. Okay, these taxes are imposed on, namakadu GST aanu. Okay, so these taxes are imposed on goods and services in various stages of production and distribution. In various stages of production and distribution. For example, excise duty, sales tax. Sales tax ആണ് GST. Okay, so basically production ടൈമിലാണ് excise duty, distribution ടൈമിലാണ് GST, like that. Indirect tax എഴുതി. Subsidies എന്നും കൂടി ഒരു ലൈൻ എഴുതിക്കോ. Subsidies, these are government grants to the firms or individuals. To the firms or individual. To the firms or individuals. Okay, so GDP at market price means മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ പ്രൈസ് അതാണ് GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ത്? ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ? ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണോ? ഏതാണ് ഈസി ടു ഗെറ്റ്? ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണോ? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഈസി ടു ഗെറ്റ്. നിങ്ങൾ നേരെ പോയൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആ ബില്ലിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും. ഈസി ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. നമ്മൾ 2015 വരെ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. 2014 പുതിയ മോഡി ഗവൺമെൻറ് വന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾക്ക് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയി. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എല്ലാവരും പുറത്തെ കൺട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് അത് പ്രോപ്പർ ആണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. സോ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. 2015 ഓൺവേർഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, മിസ്റ്റർ മോഡി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത്. മിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്ന സമയത്തെല്ലാം, അതിന് മുമ്പെല്ലാം ഫാക്ടർ കോസ്റ്റാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ? നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 2024-2025, a pen manufacturing company. Okay, so let's say the production is 100 and production is not increased, production is 100 itself. Factor cost of the pen, that means actual cost of production, is, let's say, 10 and 10. Okay, now this year tax is 1 rupee, this year tax is 2 rupee.
So what is the market price? What is the market price here? Factor cost plus tax, that is 11. What is this market price here this year? 12. നമുക്ക് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. സോ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ജി ഡി പി എത്രയാണ്? 10. 110. You need to multiply this 1000 for 10 rupee per 100 pen. So 1000 if you calculate, right? 1000. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് 1000. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണെങ്കിലോ 11 and 100. So 1100. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 1200. ഓക്കെ. സോ ജി ഡി പി ഞാൻ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ജി ഡി പി ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? നോ ചേഞ്ച്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത്? ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ജി ഡി പി വെൻ യു കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്. Now, is there a change here? Almost 10% change I can see. Why? Actually, is there any change in production? So, change in production is not there. Production increase ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Increase ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ? എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? സിംപ്ലി ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇയർ എക്സ് ഇസ് മൈ ജി ഡി പി. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ പ്രൊഡക്ഷൻ അത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയണം ജി ഡി പി കൂടി, പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ഡു? സിംപ്ലി ഇൻക്രീസ് ദ ടാക്സ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? Government can simply increase the tax and claim that GDP increased last year, it was 1100, now it is 1200. But see the production. Is there a change here? Why? Factor cost down. So only if production change, there will be change in GDP if we calculate at factor cost. But if you calculate at market price, whether the production has changed, in case increase in production also it can, but by increasing tax also you can increase. Now you understood someone changed to market price, why? Okay. That's but this is a global practice, global standard, but their calculation and the entire structure is different. നമ്മളുടെ പോലെയല്ല. പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിങ്, പ്രോപ്പർ ബില്ലിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നമ്മളങ്ങനെയല്ല. ടാക്സ് ദിസ് ഇയർ ദിസ് ടാക്സ്, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ദിസ് ടാക്സ്, securities transaction taxes increase, decrease, capital gain taxes changed, and all. You will see different things. Okay. So which one is better? Better is actually factor cost, but we are using market price. There is no need to argue also, since we are using market price. Government is with the market price. You need to sell that. You need to tell which one is better. Market price. Though we know it can be manipulated. അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് റിയൽ പിക്ചർ തരുന്നതെങ്കിലും വിൽ ഹാവ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, ദിസ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സോ വി ആർ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്, സോ വി ആർ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്. You don't have any choice. Okay. ക്ലിയർ അല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ ടേബിൾ വരച്ച് വെച്ചോ, വെറുതെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ടേബിളിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഇസ് ആക്ച്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ബട്ട് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഈവൺ ഇഫ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ബട്ട് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ടാക്സ്. അത് വരച്ചു വെച്ചോളൂ ടേബിൾ.
Okay. Your own words നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. അതായത് GDP at factor cost will change only if there is actual change in production. അതായത് ഒറിജിനലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ GDP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ GDP at market price can be changed even if there is no actual change in production but with change in taxes. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ നിങ്ങൾ എഴുതോ? യു വിൽ റൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് നെറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഡൊമസ്റ്റിക് നാഷണൽ കഴിഞ്ഞു, ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ, കറണ്ട് വേഴ്സസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. കറണ്ട് പ്രൈസസ് വേഴ്സസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസസ്. ഇതിലേതാ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ്? കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ബേസ് ഇയർ. ഓക്കെ. കറണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ പ്രൈസ്, ഇപ്പോഴത്തെ ബേസ് ഇയർ ഏതാ? 2022-23. സോ വാട്ട് വാസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് പെൻ ഇൻ 2022-23? ആ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നൗ ഓൾസോ ഐ വിൽ ടേക്ക് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് GDP. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ GDP എടുക്കാനും ഈ വർഷത്തെ GDP എടുക്കാനും ഈ പ്രൈസ് എടുക്കും. എങ്ങനെ GDP എടുത്താൽ? അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ്, GDP അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ്. ബട്ട് കറണ്ട് പ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ GDP അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമോ കറണ്ട് പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമോ കൂടുതൽ? കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അതിന് കാരണം എന്താ? ഇൻഫ്ലേഷൻ. 2 വർഷം മുമ്പുള്ള ഈ പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ. സോ GDP അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസും GDP അറ്റ് കറണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഇൻഫ്ലേഷനാണ്. ഓക്കെ. സോ GDP അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് അത് 2022 ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് ആണ്. അതാണ് ബേസ് ഇയർ. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് പ്രൈസ് എത്ര മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിലേതായിരിക്കും ബെറ്റർ? കറണ്ട് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും? പിന്നെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എടുക്കുന്നത്, കറണ്ടാണ് ബെറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Okay, I'll show you in a table. You tell me. ബേസ് ഇയർ ഏതാ? 22-23. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. 2022-23 വരക്കണ്ട, ഇപ്പോൾ പിന്നെ വരക്കാം. നിങ്ങൾ കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ.
അഗെയിൻ നമുക്ക് പെന്നിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാം. ലെറ്റ്സ് സേ 100 ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. ആ വർഷത്തെ പ്രൈസ്, കറണ്ട് പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 10 rupee. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്? 10 തന്നെ ആയിരിക്കും, കാരണം അതാണ് ബേസ് ഇയർ. ബേസ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്. ബേസ് ഇയറിലെ കറണ്ട് പ്രൈസ് അതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് ടിൽ യു ചേഞ്ച് ദ ബേസ് ഇയർ അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഇയർ എത്ര? 2022, 23 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 22, 23, 24, 25, 26 ഏത് വർഷം ജി ഡി പി എടുത്താലും അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് എടുക്കും. ബേസ് ഇയറിലെ കറണ്ട് പ്രൈസ് എന്തായിരുന്നോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്. ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസ് 10 ആണ്, അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്തായി? 10 ആയി. ഓക്കെ, നൗ 2023, 24 ലെറ്റ്സ് സേ പ്രൊഡക്ഷൻ അത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയി, കറണ്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയി. എന്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയത്? ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 10. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ് ഇയറിലെ കറണ്ട് പ്രൈസ്. നിങ്ങളുടെ ബേസ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്? 2022, 23. ആ വർഷത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫുൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്. 2011, 12 ആയിരുന്നു മുമ്പത്തെ ബേസ് ഇയർ. ആ വർഷത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസ് ലെറ്റ്സ് 5 രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ബേസ് ഇയർ ഇപ്പോഴും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്? 5 രൂപ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളതിന് ചേഞ്ച് ആവില്ല. എത്ര നാൾ വരെ? അടുത്ത ബേസ് ഇയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരെ. ഓക്കെ, നൗ 2024, 25 assume production is increased to 150. പ്രൈസ് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നെന്ന് വെച്ചോ, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ല. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 10. മാറ്റമില്ല, കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് വോണ്ട് ചേഞ്ച് അൺലെസ് ബേസ് ഇയർ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് 10 ആവുന്നത്? ബേസ് ഇയർ 2023 ആണ്, 2022, 23 ആണ്. ആ ബേസ് ഇയറിലെ കറണ്ട് പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്. നിങ്ങളൊരു ബേസ് ഇയർ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ആ വർഷത്തെ പ്രൈസ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറുകളിൽ പ്രൈസ് മാറും, അതാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഓരോ വർഷത്തെയും കറണ്ട് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് പ്രൈസിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിലും ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടെൽ മീ, ആദ്യം കറണ്ട് നോക്കാം. കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ്. സോ ഇത് ഫിൽ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ്. 1000, അതായത് 10 multiplied by 100, 1000. ഇതോ 1500. ഇതോ 15 സ്ക്വയർ എത്ര? 225. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊക്കെ അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കൂ, പറയൂ. ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് 1000 and then 1000, 1500. ഓക്കെ, നൗ ഇനി യു സീ ഹിയർ, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ജി ഡി പി കറണ്ട് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ട്? 50% ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ജി ഡി പി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ കറണ്ട് പ്രൈസിൽ ജി ഡി പി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒറിജിനലി പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല, സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. പക്ഷേ കറണ്ട് പ്രൈസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണമാണ് ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അവിടെ 50% ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, കാരണം അവിടെ 50% ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. സോ നൗ ലിസൺ, വെൻ യു ടേക്ക് അറ്റ് കറണ്ട് പ്രൈസ്, even if there is no actual change in production, still there can be an increase in GDP based on inflation. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജി ഡി പിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായി എനിക്ക് ചേഞ്ച് കാണിക്കാം, കാരണം ടോട്ടൽ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ കറണ്ട് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നതാണ്, അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജി ഡി പിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലെടുത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ച് ഇല്ല.
ഒറിജിനലായിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഏകദേശം 50% ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ കറണ്ട് പ്രൈസിൽ GDP may change either due to change in production or due to inflation. But in constant price, GDP will change only if there is an actual change in production. So which one is better? Constant price. In not textbook, nowhere you will see this kind of explanation. വരച്ച് എടുത്തോളൂ, മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ GDP അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ റിയൽ GDP എന്ന് പറയുന്നത്. GDP അറ്റ് കറൻറ്റ് പ്രൈസിന് നോമിനൽ. എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അത് പറയുന്നത്. ഇത് ആദ്യം വരക്കും, ബാക്കി ഞാൻ എഴുതാം, നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? റൈറ്റ്. കറണ്ട് പ്രൈസസ് എന്നിട്ടിട്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക. കറണ്ട് പ്രൈസസ് ഹൈഫൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസ്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ, ഇയർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ്. കറണ്ട് ബേസ് ഇയർ 22-23 ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ. 2022-23. ഇനി ആ ടേബിളിന് താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതൂ GDP at constant price change only if GDP at constant price change only if there is actual change in production. കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ. സെയിം GDP at constant price change only if there is actual change in production. GDP at current may change. GDP at current may change either due to inflation or production or both. Listen, ഇവിടെ GDP at current അല്ലേ? This is GDP at current. GDP at current here changes because of inflation.
Here change is because of production, because ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇനി സപ്പോസ് അടുത്തതിൽ ഇവിടെ ഒരു 200 ആണ്, ഇവിടെ 20 ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഫ്ലേഷനും ഉണ്ട്. അതാണ് ബോത്ത്. സോ ഒന്നുകിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത്. ബട്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഓൺലി പ്രൊഡക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. GDP at constant price is called the real GDP. GDP at constant price is called the real GDP. Underline cheyana, GDP, real GDP. GDP at current price is called nominal GDP. നോമിനൽ GDP. നോമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ മണി വാല്യൂ, അവിടെ മണി വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റേത് റിയൽ വാല്യൂ, റിയൽ GDP. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ എഴുതിക്കോ, റിയൽ GDPൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത്. ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്. മറ്റത് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വേണമല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വാല്യൂ, ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ കറണ്ട് പ്രൈസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ്? GDP ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ആണോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ കിട്ടുന്നത്? കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്, ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദ റിയൽ GDP? റിയൽ GDP is the GDP at constant. So you will get nominal GDP, right? GDP current, nominal GDP divided by, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷനിലാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാം. GDP അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഡിഫ്ലേറ്റർ, GDP ഡിഫ്ലേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. ഈ ഫോർമുല അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. GDP ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ്. ഇത് എഴുതിക്കോ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് WPI എന്താണ്, CPI എന്താണ്, എല്ലാ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സും പിന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ എടുക്കാം. GDP കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ GDP ഡിഫ്ലേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. സോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫ്ലേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? കറണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലുള്ളത് ഇൻഫ്ലേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ലൈൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു. GDP deflator is an index number which measures inflation. GDP deflator is an index number which measure inflation. അടുത്തൊരു ലൈൻ കൂടെ എഴുത്. ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ is a statistical tool. Index number is a statistical tool which is used to measure changes in any variables like price, production, population, etc. Anything which have a value. See, when we have to measure something, we need a base year and a base value. See, ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 20 രൂപയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? മുമ്പ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. So when I'm saying 20 rupees, you have no idea.
Whether this price is increased or decreased or what changed, nothing. If I am saying earlier it was 10 rupee, അപ്പോഴോ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി. മുമ്പ് 10 രൂപയായിരുന്നു, അതായത് 10 രൂപ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 100% ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മുമ്പെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണോ 5 വർഷം മുമ്പാണോ 10 years ബാക്ക് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴും. സോ നമ്മളെപ്പോഴും മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ബേസ് ഇയർ, 2 ബേസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബേസ് ഇയർ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും ബേസ് ഇയറിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ബേസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ് ഇയർ, ബേസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതെന്തിനാണ്? കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എഴുതിക്കോ. WPI വേണ്ട, CPI എഴുതോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CPI ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. CPI കോളൻ 2024 CPI 2024 equal to 100. IIP 2023-24 equal to 100. Sensex 1978-79 equal to 100. GDP deflator 2023-24 equal to 100. സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ബേസ് വാല്യൂ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ബേസ് വാല്യൂ എപ്പോഴും 100 എന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഇനി സപ്പോസ് 2024 100 ആണ്, നാ ഇപ്പോൾ 26 ആയില്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 ഇത് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ, 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് വാല്യൂ നൗ ഇസ് 150 എന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചു. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ 15%. അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് 100 rupees in 2024 now will cost you 115 rupees. അതാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സെൻസെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സെൻസെക്സ് ഇപ്പോൾ എത്രയല്ല വരുന്നത്? 76,000 78,000-ലാണ്. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എത്രയാണ്? 100. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയി 78,000-ലാണ് ഇപ്പോൾ സെൻസെക്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സെൻസെക്സ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ, ബാക്കിയെല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 2011-12 ആയിരുന്നു. സപ്പോസ് 11-12 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 150 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇത് 235 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് 2011 100 rupees വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 235 കൊടുക്കണം. ഇത് 2024 100 ആക്കി റിവൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 115 രൂപ കൊടുക്കണം. സെൻസെക്സ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും റിവൈസ് ചെയ്യാത്തത്? തിരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ 2011-12 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സപ്പോസ് 11-12 2023-ലാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 210 ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന 2023-ലാന്ന് വെച്ചോ, അതായത് ബേസ് ഇയർ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 2011-12 100 ആയിരുന്നു, ഇപ്പം 210 ആണ്. അതിനർത്ഥം 2011-12 100 രൂപക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 210 വേണം. പിന്നെ അത് റിവൈസ് ചെയ്തു 2024 അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു 100. ബേസ് ഇയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ബേസ് വാല്യൂ അതാക്കി. ഇനിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വരും. ഇവിടെയും 100 ആക്കി, ഇവിടെയും 100 ആക്കി, ഇവിടെയും 100 ആക്കി. പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം മാറ്റുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ എക്കണോമി ഫുള്ളി കൊളാപ്സ് ആവും. സെൻസെക്സ് ഒരു 100-ന്ന് 50,000-ലേക്ക് പോയി, നേരെ അവിടുന്ന് പിന്നെയും തിരിച്ച് 100-ലേക്ക് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോവും, എക്കണോമി കൊളാപ്സ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് സെൻസെക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും 100-ന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെൻസെക്സ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതേതാ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്?
സെൻസെക്സ് പോലെ തന്നെ വേറെ സെൻസെക്സ് BSCയിലുള്ളതാണ്. NSCയിൽ വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, നിഫ്റ്റി. ഓക്കെ, സെൻസെക്സ് 78-79 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നിഫ്റ്റി അറൗണ്ട് 94 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോർമലി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 100. പക്ഷേ നിഫ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1000 എന്നാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഓൾറെഡി സെൻസെക്സ് കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3000-4000 പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിഫ്റ്റി പിന്നെയും 100 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ സൈക്കോളജിക്കലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് സൈക്കോളജിക്കലി ആൾക്കാർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും അത് മാർക്കറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും എക്കണോമീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെൻസെക്സ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതും നിഫ്റ്റി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 100 1000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഓൾറെഡി സെൻസെക്സ് 78 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും 100 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സൈക്കോളജി പോകും. ഇപ്പോഴും സെൻസെക്സ് 78,000, നിഫ്റ്റി 24,000 ഉള്ളൂ. അത് 1000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ 100 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 2500 നിൽക്കുമായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുമില്ല, ബേസിക്കലി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസ് ഇയർ തരും, ബേസ് വാല്യൂ തരും. അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വർഷം ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ഈ പെന്നിന് ഇത്രയും പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷം ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വർഷം ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ. ഇൻഫ്ലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്ത് സാധനങ്ങൾ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ് ഇയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹെഡിങ് കൂടി എഴുത്. ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ഇയർ. ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ഇയർ. One, it should be a normal year. എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ആ വർഷം. ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജസും ഉണ്ടാവരുത്, ഭയങ്കര എക്സസും ഉണ്ടാവരുത്, ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. നോർമൽ ഇയർ ആയിരിക്കണം. 2, relevant data for that year should be available. Three, recent as possible. റീസെൻറ്റ് ഇയർ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. അതായത് 2022-23 റീസെൻറ്റ് ഇയർ ആണ്. മുമ്പ് നമുക്ക് CSO ആൻഡ് NSSO ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ട് NSO ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നാഷണൽ, അത് എഴുതിക്കോ, നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, NSO. ഏത് മിനിസ്ട്രിയാണ്? അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മിനിസ്ട്രിയാണ്. ഓക്കെ, NSO നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. അതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫൈനൽ വിൽ കൺക്ലൂഡ് നൗ ഫോർ ടുഡേ സെഷൻ. GDP, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് കറൻറ്റ് പ്രൈസസ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ യു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദിസ്? The current market value of goods and services produced in the domestic territory of a country in a financial year. That is what? GDP, market price, current prices. Current market value of goods and services produced in the domestic territory of a country during a financial year. So GDP, market price, current price എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? GDP, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി? ഓക്കെ, GDP, ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്,
കറണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി? ജി ഡി പി, ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്, കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഈ നാലിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടോ? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്? ടാക്സസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്? ഇൻഫ്ലേഷൻ. അപ്പം 4 കോൺസെപ്റ്റ് ആയില്ലേ? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്, GDP, current constant. 4 concept with GDP. Similarly, GNP we have the same 4. GNP, market price, current prices. GNP, market price, constant prices. So, ഈ GDP market price currentന് എങ്ങനെ GNP market price current ആക്കും? ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ. നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് അല്ലേ? സോ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. GDP-യുടെ കൂടെ നേരെ നിങ്ങൾ NFI ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് മാത്രമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ NFI ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ GNP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇതും എല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പം GNP കിട്ടി. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? NDP, GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, കറണ്ട് പ്രൈസ്. ഇതിന്ന് NDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കറണ്ട് കിട്ടാൻ എന്ത്? ഇത് സെയിം ആണ്. GDP മാത്രം മാറി NDP ആയി. NNP പോട്ടെ വിട്ടേക്കു. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സെയിം ആണ്, കറണ്ട് പ്രൈസ് സെയിം ആണ്, ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. GDP മാറി NDP ആയി. എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിപ്രിസിയേഷൻ. GDP ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് NDP കിട്ടും. അതുപോലെ GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്താൽ GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് NDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. കാരണം GDP NDP-യിലേക്ക് മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ പല കോമ്പിനേഷൻസ് എനിക്ക് ചോദിക്കാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏതുള്ള? NNP. Okay, now tell me, from GDP market price, ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇറേസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, കറണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് NNP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തൽക്കാലം ഇത് മതി, ആദ്യത്തെ മതി. കറണ്ട് കിട്ടണം. അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കറണ്ടും സെയിം ആണ്. 2 കാര്യങ്ങൾ മാറണം. G മാറണം, D മാറണം. ഗ്രോസ് ടു നെറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രോസ് ടു നെറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. പിന്നെ D to N ആക്കണം. ഡൊമസ്റ്റിക് ടു നാഷണൽ, NFIA. ആ 2 ചേഞ്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് NNP വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ G to N ആണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. എനിക്ക് Gയിൽ നിന്ന് Nലേക്ക് മാറണം. ഗ്രോസ് ടു നെറ്റ് എന്താണ്? ഡിപ്രിസിയേഷൻ. D to N, ഡൊമസ്റ്റിക് ടു നാഷണൽ, NFIA. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, ടാക്സ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടു കറണ്ട്, ഡിഫ്ലേറ്റർ. ഈ 4 ജസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് 16 ഇതുപോലെ തന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കുന്നത്. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് കറണ്ട് ആയിരിക്കോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കോ കൂടുതൽ? കറണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ 346 lakh crore. 346.36 ഉണ്ട്, അത് വിട്ടേക്കു. 346 lakh crore അതാണ് കറണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ GDP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കറണ്ട്. അത് റിയൽ GDP ആണോ നോമിനൽ GDP ആണോ? നോമിനൽ. ഇനി കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ
കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. 323.12 lakh crore. 323.12 lakh crore. അടുത്ത വർഷമാവുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് കൂടുകയോ കുറയോ? അതിനടുത്ത വർഷങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും കൂടി വരും. കാരണം എന്താ? ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഈ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അതായത് 323 തന്നെ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഐറ്റംസിൻ്റെ പ്രൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും. പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാലും ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുന്നുണ്ട്, പ്രൈസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കറണ്ടിൽ. അപ്പം ഈ ഡിഫറൻസ് കൂടി വരും വർഷങ്ങൾ കൂടുന്നതോറും. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 2 വർഷമല്ലായിട്ടുള്ളൂ. ആ 2 വർഷം കൊണ്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു 20 lakh crore കാണുന്നുള്ളൂ. 20 crore അല്ല, 20 lakh crore ആണ്. ഓക്കെ, '25, '26 ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്ര? ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷം തമ്മിലുള്ള റേറ്റ് ആണ്. എത്രയാണ് GDP ഈ വർഷം, നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഈ വർഷം എത്രയാണ്, ആ ഒരു റേറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഇയർ 10, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 12, വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്? 2%. 20%. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ 25, 26 7.6% ആണ്. ഇത് പ്രൊവിഷണൽ ആണ്. കുറെ കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് കിട്ടുന്നത്. പ്രൊവിഷണൽ 25, 26 ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ. 24, 25 7.1 അത് ആക്ച്വൽ ആണ്. 24, 25 7.1. 23, 24 7.2%. നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ. ഇതെല്ലാം ഒരു ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും മതി, റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വർഷത്തെ. ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 year നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു ട്രെൻഡ് ചോദിക്കും. കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ്, കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ്. ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണോ? അല്ല, ഇതായി പോയില്ലേ, 7.2 പിന്നെ കുറഞ്ഞു 7.1 ആയി. ഓക്കെ, ബേസ് ആൻഡ് ബേസ് ഇയർ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് ബേസ് ഇയർ. ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ GDP 2024 we have measured some. 2025, let's say this is 100 and this is 110, 120, whatever. So when we calculate GDP, it is like this: 110, the current, minus last year. Last year on a base. Base year is different. Base year is 2022-23. Either when you calculate GDP, this is a current year. When you take growth rate, it will be based on a base. You need to have a base. നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസ് വേണം. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ 100 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് 120 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര? 20%. അതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തത്? പ്രീവിയസ്. അതാണ് ബേസ്. സോ 110, ദിസ് ഇസ് കറണ്ട്, മൈനസ് ബേസ് 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ്. ഇതാണ് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ബേസ് നിങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ബേസ് ഇയറും ബേസും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ GDP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
this year production calculate ചെയ്തു minus previous year production calculate ചെയ്തു. So this is this year production. Okay. Assume I'll give you value. This is a quantity of pen produced and price, let's say 10 rupee. This is 110 quantity and price, let's say 12. 10 to 12 change എന്തുകൊണ്ട്? Inflation. ഇവിടെ actual production change ഉണ്ട്. So ഈ വർഷം എത്രയാണ് actual production? 1000. ഈ വർഷം actual production എത്രയാണ്? 1200, 1320. Right? So what is this percentage? 32%. അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് 1320 മൈനസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രീവിയസ് ഇയർ. 100 അല്ല, പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഇവിടെ 100 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് 100 പറഞ്ഞത്. Again 100 അല്ല, 100 is that you will multiply by 100 to get the percentage. Okay, നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 80 to 100 പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. 80 to 100 എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്? 25%. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 100 minus 80 divided by 80 multiplied by 100 of course. So നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു 100 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ടിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗിവ് യു ദിസ് പ്രസൻറ്റ് ദ കറൻറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ് ഇയർ എന്താണ്? 22-23 ആണ് ബേസ് ഇയർ. അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസിൽ ഓൾറെഡി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും ബേസ് ഇയറിലാണ് എടുക്കുന്നത്, ഇതും ബേസ് ഇയറിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2026 ജി ഡി പി ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജി ഡി പി അല്ല, ഓൾറെഡി ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എടുക്കണം. എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇയർ മൈനസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രീവിയസ് ഇയർ, അതാണ് ബേസ്. ഇനി ഒരു ടേം ഉണ്ട് ബേസ് ഇഫക്റ്റ്. ബേസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വർഷങ്ങളിൽ ബേസ് ചിലപ്പോൾ അബ്നോർമലി ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഒനിയൻ പ്രൈസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ 10 രൂപ ആവുന്നതൊക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഈ പ്രൈസ് തന്നെ നേരെ 100 രൂപയിലേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 100 മൈനസ് 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100 ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100 വിച്ച് ഇസ് 900% ഇൻഫ്ലേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും റിയൽ ഫിഗർ ആണോ? അല്ല. കാരണം അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം ചിലപ്പോൾ 80 ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത വർഷത്തെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 90 ആയിരിക്കാം. ഇത് അബ്നോർമലി കുറഞ്ഞു പോയി ഈ വർഷം. അങ്ങനെ അബ്നോർമലി കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. അത് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഒരു അബ്നോർമൽ ഇയർ അത് ബേസായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതിനാണ് ബേസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ദ ബേസ് എഫക്റ്റ്. ചെറിയ ബേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അബ്നോർമൽ ഇയർ വന്നു, ഇത് ഓനിയൻ പ്രൈസ് 10 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് കൂടുതൽ ബമ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നു. അതുപോലെ സപ്പോസ് ഈ വർഷം ജി ഡി പി അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഈ വർഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ലെറ്റ്സ് സേ 346 crore എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ, അടുത്ത വർഷം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ
20 CR പോയി, കുറഞ്ഞു, ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത വർഷം നോക്കുമ്പോൾ 340 crore. ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ? നല്ല ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ? ഇതിലും കുറവാണ്. പക്ഷെ അതിന് കാരണം എന്താണ്? ബേസ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, എന്താണ് ബേസ്, എന്താണ് ബേസും ബേസ് ഇയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. 3, ബേസ് എഫക്റ്റ്. ബേസ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ആ ബേസ് ഒരു അബ്നോർമൽ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഒരു അബ്നോർമൽ ഇയറിലെ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒന്നും നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ 10 മാർക്ക് 200, അടുത്തതിൽ 50 മാർക്ക്, രണ്ടും ഫ്ലോപ്പാണ്. പക്ഷേ 10 എന്നുള്ളത് 40 എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായി? 50 എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായി? അതെന്ത് കാരണം? എന്താ? ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വേഴ്സ്റ്റ് ആണ്, 10 മാർക്കിലുള്ള ആളാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ 50 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ 100-ന്ന് ഒരാൾ 110 കിട്ടിയപ്പോഴും അവർക്ക് 10% ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് 10-ന്ന് 50 കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാ? 400% ചേഞ്ചാണ്. യുവർ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ 100 ഔട്ട് ഓഫ് 100. ഒരാൾക്ക് 100 മാർക്കുണ്ട്, ഇയാൾക്ക് 100 മാർക്കുണ്ട്, അയാൾക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ 110 കിട്ടി. എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത്? 10% ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ ആരും സപ്പോസ് 10% ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇയാൾക്കുണ്ട്. ഇനി അവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരെ അത് 60 മാർക്കിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്? 500% ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയി. സോ വേറൊരാൾ പുതിയൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിൽ ആരുടെ കൂടെ കമ്പനി ആവും? 500% ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇവനുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവൻ ഇപ്പോഴും ഇവൻ്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല. ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? ബേസ് എഫക്റ്റ്. സോ ബേസ് ഇയർ, ബേസ് എഫക്റ്റ്. ബേസ് ഇയർ 2022-23 ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ബേസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ വർഷത്തെ GDP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ബേസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ GDP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷമാണ് ബേസ്. അതിനടുത്ത വർഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ബേസ്. ബേസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു അബ്നോർമൽ ബേസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബേസ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, മതി. അടുത്ത സെഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഓർത്തിരിക്കുക, നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവൈസ് ചെയ്യുക. അടുത്തതിൽ നാഷണൽ ഇൻകം, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും കൂടി കവർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ശരി.